See you in the mighty name of the Lord and Savior Jesus Christ. Here we are to introduce a channel to you. And we have a missionary with us, Yana Babu, who has served the Lord 30 years in Himachal Pradesh. And there is a lot of momentum in Hyderabad and evangelists going around. Dear brother, why do you think you wanted to start a channel? Because since long time I'm using Facebook. I don't know ABCD how to use this YouTube channel, all these things. And I was praying, people are keep on asking, why don't you start a YouTube channel? Why don't you start it? Then I thought, I got one brother, he's shooting me. I thought he will help me, and I just wanted to start now. Yeah, I see a lot of times you're preaching on the streets, on the roads. Why do you want to go out and preach on the streets? Because I came recently, since 4 years I'm staying in Hyderabad, but I thought sitting in home, Sunday I have work and other day work, but all the time I'm sitting in the home, I don't have any work. And instead of sitting idly in the house, I just wanted to share how to share gospel to the people. Yeah, but why do you preach on the streets, on the roads, and there are many people joining with you? Bible, I was shocked. బైబిల్ చదువుతుండగా నేను ఎంతో విభ్రాంతి చెందుతూ వచ్చాను. Jesus Christ is my hero. యేసుక్రీస్తు వారు నా హీరో. Is my guru. ఆయన నా గురువై ఉన్నారు. He is everything. ఆయన నాకు సమస్తమై ఉన్నాడు. I like him very much. నేను యేసుక్రీస్తుని ఎంతో ఇష్టపడుతున్నాను. That's why I write his name all my t-shirts. ఆ టీ-షర్ట్లు అన్నిటిపై స్వార్థీకరణ కొరకై ఆయన పేరును స్వార్థం రాస్తూ ఉంటాను. And back and front. ఇదో వెనక ముందు మీరు చూసినట్లయితే దేవుని స్వార్థ వచనాలు. So Jesus Christ came as a missionary on the earth. యేసుక్రీస్తు వారు మిషనరీగా ఈ భూమిపైకి వచ్చారు. He walked 33 and a half years. ఆయన 33.5 సంవత్సరాలు ఈ భూమిపై జీవించారు. 30 years not much record about Jesus Christ. 30 సంవత్సరాలు యేసుక్రీస్తు యొక్క పరిచయం గురించిన రికార్డ్ మనకు తెలియదు. 3 and a half years record is, we have a lot of record. అయితే 3.5 సంవత్సరాల పరిచర్య యొక్క రికార్డును మనం చూస్తూ ఉన్నాం. So that means 3 and a half years means 1260 days. 3.5 సంవత్సరాలు అంటే 1260 రోజులు పరిచర్య అయ్యింది. Out of 1260 days, 1260 రోజుల పరిచర్యలో he worked, ఆయన పరిచర్య చేస్తూ వచ్చాడు. inside the four walls. 4 గదుల మధ్యలో ఆయన పరిచర్య చేస్తూ వచ్చాడు. Inside the four walls he did ministry only 12 days. అయితే 4 గదుల లేకపోతే 4 గోడల మధ్యలో ఆయన కేవలం 12 రోజులు మాత్రమే పరిచర్య చేసినట్టుగా మనం చూస్తాము. All his life, తన జీవితకాలం అంతా కూడా, all his ministry, తన పరిచర్య అంతటినీ కూడా మనం చూస్తే he was outside. ఆయన బయట పరిచర్య చేస్తూ ఉన్నాడు. 1248 days he did ministry outside. అయితే 1260 రోజులు ఆయన పరిచర్య ఆయన బయట చేసినట్టుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం. So okay, Jesus Christ appointed 12 disciples. యేసుక్రీస్తు 12 మంది శిష్యులను ఆయన పరిచర్య కొరకై నిర్దేశించారు. They also did ministry outside. 90% ministry was outside. వారి యొక్క పరిచర్య కూడా 90% బయట పరిచర్య చేసినట్టుగా చూస్తూ ఉన్నాం. So 12 number is very important in the Bible. బైబిల్లో మనం చూసినట్లయితే 12 సంఖ్య ఎంత ప్రాముఖ్యమైన సంఖ్యగా ఉంది. 12 disciples. 12 మంది శిష్యులు. And Nehemiah was built temple. నెహెమ్యా ఆ యొక్క ఆలయాన్ని కట్టే సమయాల్లో He built 12 doors. అలాగే 12 గుమ్మములు ఆయన ప్రతిష్ఠించాడు. If you want to go heaven, అలాగే పరలోకానికి మనం వెళ్తే, if you want to enter into the heaven, అలాగే పరలోకంలో మనం ప్రవేశించినప్పుడు you have a 12 doors. అలాగే 12 గుమ్మములు మనం కలిగి ఉన్నాం. I also wanted to do ministry outside. అలాగే నేను కూడా బయట పరిచర్య చేయాలని ఆశపడుతూ ఉన్నాను. Because Jesus Christ did ministry 99% outside. 99% యేసుక్రీస్తు ప్రభువు వారి పరిచర్యను ఆయన బాహ్యంగా బాహటంగా చేశాడు. But now everything is like opposite. అయితే నేటి దినాల్లో మనం చూస్తే దానికి విరుద్ధంగా జరుగుతూ ఉంది. 99 we are doing inside the four walls. 99% మనం నేటి దినాల్లో ఆ యొక్క 4 గోడల మధ్యలోనే పరిచర్య చేస్తూ ఉన్నాం. I think 1% maybe going outside. 1% మాత్రమే అలా బయటికి వెళ్ళి పరిచర్య చేస్తూ ఉన్నాం. Whether people do or not, I decided to do like Jesus Christ. అయితే ప్రజలు చేసినా చేయకపోయినా నేను మాత్రం యేసుక్రీస్తుని పోలి పరిచర్య చేయాలని ఆశపడుతూ వచ్చాను. But people said to me, అయితే ప్రజలు నాతో అన్నారు, "Arey, don't do like that. People will beat you."
they'll do any harm to you. ఇందులో ప్రజలు నేను కొట్టవచ్చు, ఏదైనా హాని చేయవచ్చు అని ప్రజలు చెప్తూ వచ్చారు. But I remember one word అయితే నాకు ఒక మాట గుర్తొచ్చింది. Jesus Christ told, యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు చెప్పారు, all your hairs are numbered. నీ యొక్క వెంట్రుకలన్నీ లెక్కింపబడి ఉన్నాయి. All your hairs are counted. అందులో నీ యొక్క తల వెంట్రుకలన్నీ లెక్కింపబడి ఉన్నాయని దేవుని వాక్యం సెలవిస్తుంది. One hair also will not fall down in the bathroom without my Jesus Christ permission. యేసుక్రీస్తు ప్రభువారి యొక్క లేఖనం లేకపోతే వాక్ లేకుండా ఒక వెంట్రుక కూడా రాలదు. Nobody will touch me unless God gives permission. దేవుడు అనుగ్రహం లేకపోతే వారికి వాక్ ఇచ్చేంత వరకు ఎవరు కూడా నన్ను తాకలేరు. My dear brothers and sisters, నా ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, don't fear to anybody. ఎవరికి భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. We fear to the Lord మనం దేవునికి భయపడుతూ ఉన్నాం. because He'll take care of us. ఎందుకంటే ఆయన మనల్ని పట్టించుకునే దేవుడై ఉన్నాడు. So I worked as a missionary in Himalayas for 22 years. 22 సంవత్సరాలు నేను హిమాలయ ప్రాంతాల్లో మిషనరీగా పరిచర్య చేస్తూ వచ్చాను. Many states, 27 states I visited in India. 27 రాష్ట్రాలను నేను భారతదేశంలో సందర్శిస్తూ వచ్చాను. We have a churches in North India. నార్త్ ఇండియాలో మాకు సంఘాలు సహవాసాలు కలిగి ఉన్నాం. Uttar Pradesh and Himachal Pradesh, Nepal, we have fellowships. ఉత్తరప్రదేశ్, హిమాచల్ ప్రదేశ్, నేపాల్ ఇలాంటి ప్రాంతాల్లో సహవాసాలు కలిగి ఉన్నాం. Life, I worked there in Himachal Pradesh and North India. నా జీవితకాలం అంతా కూడా నేను హిమాచల్ ప్రదేశ్, నార్త్ ఇండియాలో, ఉత్తర భారతదేశంలో పరిచర్య చేస్తూ వచ్చాను. Still I have a heart in Himachal Pradesh and North India. హిమాచల్ ప్రదేశ్ కొరకై, ఉత్తర భారతదేశం కొరకై నా హృదయం ఇంకా తప్పిస్తూ ఉంటుంది. But presently I am in Hyderabad. అయితే నేటి దినాల్లో నేను హైదరాబాద్ లో ఉన్నాను. In Telangana and Andhra Pradesh, a lot of Telugu preachers, Telugu songs, Telugu singers are there. తెలంగాణలో మనం చూసినట్లయితే ఆంధ్రప్రదేశ్లో చాలా మంది ప్రసంగికులు తెలుగులో పాటలు పాడేవారు, ఇంకా సువార్థికులు అనేవారు చాలా మంది ఉన్నారు. But North India is not like that. అయితే ఉత్తర భారతదేశంలో అంతగా సువార్థికులు లేరు, పరిచర్య వాక్యాలు లేవు. I tell one example. అయితే ఒక ఉదాహరణ నేను మీతో చెప్తాను. I went to Andhra Pradesh one place. నేను ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఒక భాగానికి వెళ్ళాను. A small village. అది ఒక చిన్న గ్రామం అయి ఉంది. Within 5 minutes you can go around. ఒక 5 నిమిషాల్లో ఆ గ్రామం చుట్టూ తిరిగి రావచ్చు. 30 years back there are 20 churches. ఒక 30 సంవత్సరాల క్రితం 20 సంఘాలు ఆ ప్రాంతంలో ఉండేవి. I don't know now how many are there. ఇప్పుడు ఎన్ని ఉన్నాయో నాకు తెలియదు. In Himachal Pradesh, హిమాచల్ ప్రదేశ్ లో మనం not చూసినట్లయితే even one church for one district. ఒక డిస్ట్రిక్ట్ కూడా, ఒక జిల్లా కూడా ఒక సంఘము లేని స్థితిలో ఉంది. So no ministry there. అక్కడ మనం చూసినట్లయితే పరిచర్య అంతగా లేదు. You people can pray. దయచేసి మీరు ప్రార్థన చేయండి. That's why I use I use language English and Hindi for my North Indian people. ఉత్తర భారతదేశ ప్రజల కొరకై నేను ఇంగ్లీష్ లోను అలాగే హిందీలోను మాట్లాడుతూ ఉన్నాను. Telugu, we have a lot of people here. తెలుగులో అనేక స్వార్థికులు ఉన్నారు. And since I'm in Hyderabad, since I'm in Telugu state, నేను తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఉన్న కారణాన్ని బట్టి we use Telugu, Hindi and English. తెలుగులో అలాగే హిందీలో, ఆంగ్లంలో మేము చెప్తూ ఉంటాం. That's why we use these languages. అలాగే ఇలాగ భాషల్లో చెప్పి సువార్తను అందిస్తుంటాం. You are continuously pray for us. మా కొరకై ప్రార్థన చేయండి. So since people are asking me to make a channel, చాలా మంది అడుగుతున్న కారణాన్ని బట్టి యూట్యూబ్ ఛానల్ చేస్తూ ఉన్నాము. it's called Yona Babu. యోనా బాబు అనే ఛానల్. My name is Yona Babu, YONABABU. నా యొక్క పేరు యోనా బాబు, YONABABU. You can subscribe. మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేయవచ్చు. So we'll sing a songs. అలాగే పాటలు పాడుతూ ఉంటాం. We'll give a word. అక్కడ వాక్యాన్ని అందిస్తూ ఉంటాం. Even for the believers also we give some word. అలాగే విశ్వాసులైన వారికి ప్రోత్సాహకరమైన వాక్ను అందజేస్తూ ఉంటాం. Maybe I can give a health tips also. అలాగే ఆరోగ్య సూత్రాలు కూడా నేను మీతో చెప్తాను. Many things we are going to do in the future through this channel. ఈ ఛానల్ ద్వారా అనేక విషయాలు మేము చేయనే ఉన్నాం. That's why I encourage you to subscribe this channel. దయచేసి మేము ప్రోత్సహిస్తున్నాను, ఈ ఛానల్ కి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. By Salm